वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस पिले एग्जाम को रहिला आउ गोटे दिन ऑब्जेक्टिव पाई तुमको सब पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ा पड़ी थाए जेहेतु आउ गोटे दिन रहिला तुम जदि एबे लाइन बाय लाइन पढ़िबो तुम केबे भी सिलेबस कंप्लीट करि पारिबनी सेथिपाई सबु चैप्टर पिले इम्पोर्टेंट जहाँ भी तुम एग्जाम रे आसीबा को जाउछि जहाँ भी तुम प्रीवियस एग्जाम मानकरी आसीछि सब मु अंडरलाइन करि देइछि ताकू ही तुम पढ़ी कि जाओ देखिबो सेई भितरु 90% तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पाइजिबो। चैप्टर वाइज देखिबा फास्ट पद्य आमर रहिला बंदे उत्कल जननी कवि परिचय रे देख लक्ष्मीकांत महापात्र कांत कवि भाव में सुपरिचित पितांक नाम थिला भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र माता थिले राधामणि देवी तांकर किछि लेखा तुम पढ़ी पारिबो जेमति उपन्यास रे कणा मामू गल्परी बुढ़ा शंखारी 1937 टगर पत्रिकार से संपादक थिले। बंदे उत्कल जननी एही गीतटी ओडिशा सरकार द्वारा 2020 मसीह राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिथिला। एठी गोटे लाइन अच्छी देख नीलभूधर माला साजी तरंगी ताकू देखिथिबो जहाँ भी अंडरलाइन थिबो पिले सबु तुम थरे थरे पढ़ीदेव। समुद्रर पवित्र जलधारा उत्कल जननी शरीर को धोई दिए ताल तमाल वृक्ष द्वारा समुद्रर तटदेश सुशोभित नील पर्वतमाला तरंग आकार प्रकाश पाउछि बहु जोगी ऋषि कुटीर द्वारा उत्कल जननी पवित्र शत्रु मानकर रक्तरे उत्कल जननी देह अनुरंजित। सेकेंड है भीमंक सिंहनाद रड़ी कवि हेले सारला दास पिले जहाँ सब मुझे अंडरलाइन देछि देखिबो तुम एग्जाम रे तो आसीथिबो आ गोटे रिक्वेस्ट पिले तुम एग्जाम लेखिकी आसिला परे एई वीडियो तले कमेंट करिवो केतोटी डायरेक्ट क्वेश्चन आमर एई वीडियो आसीछि एवं तमे माने केते अटेम्प्ट करिकी आसीछ। आदि कवि हेले सारला दास जी कि सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक समकालवर्ती भीमंक सिंहनाद रड़ी कविताटी सारला दास गदा पर्वर आसीछि। दुर्वासांक उपदेश आत्मरक्षा करी व्यास सरोवर रे दुर्योधन लुचिथिले भीम दुई थर भयंकर सिंहरड़ी करथिले। विश्वनाथ को सिंहनाद मागिबापी कहुछि षोलधर एठारे क्या कहुछि प्रथम थर सिंहनाद रड़ी रे कौन होइथिला देखिबो द्वितीय थर रे कौन हैला देखिबो। पूर्वे अश्लेष दैत्य कैलाश उपाड़ी नेउथबा बेले ऋषि मुख्य पर्वत रे थिबा भीम को शिव डाकिथिले भीम अश्लेष दैत्य को मारी कैलाश उद्धार करथिले सेथिपई शिव भीम को बर देवाई चाहिए एवं सही बर रे भीम आज सिंहनाद मागिछंती। सिंहनाद कौन ताहा मध्य देखिबो। नेक्स्ट है चिलिकार सायंत्वन कवि हेले राधानाथ राय से बालेश्वर जिलार सोरो निकटवर्ती केदारपुर गाँव में जन्मग्रहण करथिले। चिलिकार सायंत्वन दृश्य अंशटी चिलिका खंड वाक्यरू आनीत। संध्या तारा क्यों पर्वत शिखर रे देखा जाउथिला। कवि सूर्य क्या कहुछि नागेश्वरी किए रथे एठी क्या कहुछि। मंगले अइला उषा गंगाधर मिहिर लिखिछंती। गंगाधर मिहिर स्वभाव कवि भाव में परिचित से बरगढ़ जिलार बरपाली रे जन्मग्रहण करथिले। तांको काव्य प्रतिभार किछि स्मारकी पड़िथिबो जेमति तपस्विनी प्रणय बल्लरी इंदुमती। मंगले अइला उषा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरू संगृहीत। करपल्लवी निहार मुक्ताधरी उपहार कलकंठ कंठे कहिला तरसन दिय सती राति पाइला। समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाई सुरभि नर्तनी थाए उषा निर्दोषी सुरभि नर्तन करुथाए कुंभाटुआ स्तव पाठ आरंभ कला उठ सती राज्य राणी राति पाइला किए कहितला या मुनि मुखरू उच्च ओंकार ध्वनि सृष्टि होइतिला सरस्वती वीणा झंकार ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी तिमिर विध्वंसी किए एठी तिमिर विध्वंसी तमसा किए माँ को मो मानसरे नथिला आशा किए कहितिला या जागबंधनहरा अनंत पट्टनायक हेले कवि से खोर्धा जिलार चणाहाट ग्राम जन्मग्रहण करथिले। अवांतर कविता पुस्तक पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइतिले। नवजुगर तरुण मानक से जागबंधनहरा कहउछंती जाति उपजाति को लुप्त हेबा पई उद्देश्य दउछंती।
ମରୁପଥରେ ସେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ। ସର୍ବସହା ମାଟିର କବି ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ। ଏହି କବିତାଟି ମାନେ ସର୍ବସହା ମାଟି କବିତାଟି କବିଙ୍କର ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଳ କିଏ ଦେଇଛି? ସବୁଜ ଘାସ ହେଲା ତାଙ୍କର କଅଁଳ ବିଛଣା। ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ହସ କଥା ଭରି ରହିଅଛି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1888 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କଟକ ସହରର ଧୂଆଁପତ୍ରିଆ ଗଳି ବାଖରାବାଦର ଏକ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ସହରର 10 ମାଇଲ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ମାତା ଥିଲେ ରାଧାମଣୀ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟା। କଟକସ୍ଥିତ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଆଇଏ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବିଏ ପଢ଼ିବାକୁ କଲିକତାର ରିପନ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଏସ୍ସି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟର ଲାଲମୋହନ ଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା ଲବଙ୍ଗଲତାଙ୍କ ସହ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1912 ମସିହାରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ଡକାଗଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଯିବ କାନ୍ତକବି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେରୁ ପରିଚିତ? 1934 ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତିରେ ଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। 1913ରେ ସେ ବିଏ ପାସ୍ କଲେ ରେଭେନ୍ସାରୁ। ଉମାଚରଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। କୂଳଗୁରୁ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ 8 ଜଣ। ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ। ଉତ୍କଳ କୌରବ ରୂପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 1912 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1926-27ରେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଅସହଯୋଗୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ। ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଗଢ଼ିଥିଲେ। 1929ରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଭଦ୍ରକଠାରେ। 1937 ମସିହାରେ ସେହି ପ୍ରେସ୍ରୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ହେଲା 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ଭଦ୍ରକଠାରେ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି କାନ୍ତକବି ରଚିତ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଯେମିତିକି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା, କଣାମାମୁଁ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ଜନ୍ମଭୂମି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଂଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପରିପୃଷ୍ଠ ଥିଲା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ହେଉନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ମାଉସୀର ଘର ଥିଲା? କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ, କାହାର ଉକ୍ତି? ଗ୍ରାମ ମଝିରେ କାହା ଘର ଥିଲା? ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତକେତନ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରସାଦ ଅତଳ ଜଳଧି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ଗ୍ରାସ୍ୟ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ। ଲେଖକ ହେଲେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ।
ଯିଏକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ବିଲାତରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି 1942 ସାଲ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅଧୁନାତନ ନିଗ୍ରୋ ବା ପାର୍ବତୀୟ ବନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ। ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଗିଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତହିଁରେ ଚୂନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବିଶେଷ ଉତ୍ତାପ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ଡିନାମାଇଟ୍ ନାମକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଙ୍ଗ ଗିରି ଫଟାଇ ନିଜର ଇପ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଳେଶରେ ସାଧନା କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା। ଲେଖକ ହେଲେ କୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଞ୍ଜେଇଡିହି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ 1.5x ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ, କାରଣ ଯଦି 1.5xରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଇଜିଲି ତୁମର ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବହିରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଦେଶରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ବିବାଦ କଥା ବୁଝାଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଉଛି ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ। କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ହେବ ହିନ୍ଦୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତୃସ୍ଥନ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟଭାଷା ହେଲା ହିବ୍ରୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଦେଶରେ 150 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ା 1.5 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। 150 ବର୍ଷ 1.5 ଜଣ ଭାରତୀୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନଦାସ ରାୟ ଯିଏକି ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ICS ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ନ ଲେଖି ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 1963 ଜୁନରେ କଟକର ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା। NMEPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇରାଡିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ରୁଷ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋଭିଏତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାସନ ଚଳାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। 1963 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେଲା। ଶାମୁକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ଲେଖା ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ହିନ୍ଦୀରେ ପୁରୀ ବନାନ ଲେଖା ହେଲା ଠିକ୍, ଅଥଚ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଲା ଭୁଲ। ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କନଭେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ତଳେ ନଥିଲା, ସେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲା। ବାବୁ କହିଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ। ଲେଖକ ହେଲେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମନନଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କ ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଅଂଶବିଶେଷ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ନରେନଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 22 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ନରେନଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 21 ବର୍ଷ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଧାତ୍ରୀ ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ନରେନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ 5-6 ବର୍ଷର ଥିଲା। ଶୁକଦେବ କେତେ ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ? 5-6 ଦିନ। ଠାକୁର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର। ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ବରାହନଗର। ବାବୁରାମଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭ୍ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ।
1887 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 16 ଜଣ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା। 1886ରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ଯିଏକି ହାଥରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର। ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହାରିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର। ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ପାହୁଆରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ବାଇଜୀ କାହା ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ? ମୀରା ଭଜନ। ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଚିକାଗୋ ଯାଇଥିଲେ। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଦେଖିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମହୀଶୂର ରାଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସାର୍ ଓଦିୟାର ବାହାଦୁର। ଚିକାଗୋରେ ହେଇଥିଲା ଧର୍ମ ମହାସଭା। ରାମେଶ୍ୱରରୁ ସେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଇଥିଲେ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହେଲା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ତମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ତମର କେବଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବନି ପିଲେ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ତାକୁ ହିଁ ତମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ପଢ଼। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ 1822 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। 1866 ମସିହାରେ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ବାଦନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ହୈତିସିଣୀ 1869। 1828ରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଦି ପର୍ବକୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ ଲେଖିଥିଲେ 1873 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ହେଲା ଚିଲିକା। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ବ୍ୟାସକବି ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସୁପରିଚିତ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ 1868 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କବିତା ପୁସ୍ତକ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଆଉ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରେବତୀ 1898 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କୁଳପୃଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏକି 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସମ୍ବଲପୁରର ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପଦ୍ମିନୀ। କନକଲତା ନାମରେ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ବାବାଜୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଯିଏକି 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସମାଜ ନ୍ୟୁଜପେପର ଯେଉଁ ଆମେ ଘରେ ପଢ଼ୁଛୁ 1919 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅମଳିନ କୀର୍ତ୍ତି। ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଓ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ତମ ଗଳ୍ପ। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଲା କାଠ। ଲେଖକ ହେଲେ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ମନେ ରଖ ତମ ଏକ୍ଜାମରେ ସବଜେକ୍ଟିଭରେ ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିନଥାଏ, କେବଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖିବ ଯାହା ବି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବ ଏକ୍ଜାମରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଅଛି, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ, କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ପିଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଚାକର ପିଲାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା?
ତା ନାଁ ଥିଲା ଚୈତନ। କାଠୁରିଆକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲା। କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଚୈତନ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କାଳର କୋପଳ ତଳେ। ଲେଖକ କହିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଦୟାନଦୀ ବହିଯାଉଥିଲା। ଦୟାନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ଆସିଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମହାରାଣୀ ଥିଲେ କୁରୁବାକି। ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜଜିମା ହେଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହେଲା ବେଲ ଅଶ୍ୱତଥ ବଟବୃକ୍ଷ। ଲେଖକ କହିଲେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାହା ବି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ଦେଖିଦିଅ। ନଟବର ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳରେ ହରିକୁଡ଼ିଆର ଦୋକାନ। ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥ, ତାଳ ବରଡ଼ାର ଛପର। ଯାହା ବି ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ବାକ୍ୟଟିଏ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠେଇବୁ ମାଠ, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ କ'ଣ ଥିଲା? ବେଲବଣ। ବେଲବଣ ମଝିରେ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ବେଲଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଅଁଳିଛନ୍ତି। ବାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ସବୁ କଙ୍କାଳର ହାଡ଼ ପରି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି। ନଡ଼ିଆ ବଣ ଭିତରେ ଚକମକ ମାରୁଛି ସୂରଜମଲ ମାରୁଆଳିର ଧଳା କୋଠାଟା। ସେଇଠୁ ପାଏ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଦନପୁର ମୌଜା ଓ ତାଙ୍କ ମୌଜାର ସୀମା ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲା ପ୍ରକଣ୍ଡ ବରଗଛ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ତମର ଏକାଙ୍କିକା ଫଲ୍ଗୁ। ଲେଖକ କହିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଏକାଙ୍କିକାରୁ ପିଲେ ତମର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେମିତି କିଛି ଆସିନଥାଏ। ତମର ଆସିବ ଉକ୍ତି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବ ତମ ଏକାଙ୍କିକା ଭିତରୁ ଏବଂ କହିବ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଉକ୍ତି ପ୍ରତି। କେଉଁ ସବୁ ଉକ୍ତି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ।